A very warm good afternoon to you all. Yesterday morning we were here and the hall was full. And now this afternoon it is half full. All the same, I'm very happy that you all have come here to witness this very important program as we conclude this 14th KSA National Conference. A very warm welcome to you all. This is a formality to welcome the guest at the dais formally. We have amongst us Professor H.M. Panchaksharaya, who will be addressing the valedictory address this afternoon, was formerly the Professor of Sociology, Kuvempu University, very much the person of the soil. A brief note without taking any time from you. He was a former professor and head Department of Sociology and Social Work, who founded Sociology and Social Work, Prasaranga in Kuvempu University. BA Honours in Sociology, MA Sociology, PhD, ITI in Kanpur, and he is also the UGC Fellow. Professor is the visiting professor to University of South Columbia, USA, University of Budapest, Hungary, UNDP professor at Ethiopia and other universities. Professor has taught sociology since 1973, guided more than 25 PhDs successfully, 25 MPhils, and associated with many projects, published many books in Kannada in sociology and social work. On behalf of KSA, you all delegates present here, and the Department of Sociology, Kuvempu University, I extend a very warm welcome to Professor Panchaksharaya to this valedictory program. We have this afternoon with us Professor S.L. Hiremath as the chief guest of this program. He is a formerly Professor of Sociology and Registrar, Gulbarga University and Central University of Gujarat. A person, one with us, requiring no introduction. Professor, I welcome you to this program. Professor M. Gurulingaya, President of Karnataka Sociology Association, Professor of the Department of Sociology, this university, who has toiled, slogged to make this event fruitful. And at this moment of valedictory program, he is presiding over the program. Professor Gurulingaya, sir, very warm welcome to you to this program. We have with us also a very satisfied person today. After much preparations, this event has come to an end. Dr. Shekhara, Secretary, Karnataka Sociology Association, welcome you to start this program. We have with us also the architect of this conference, Professor Chandrasekhar E. Looks tired, but he is happy that this event has come to an end. We will see him after
this program off stage his real self. For time being, Professor, welcome to you to this program. I also welcome Srimati ji, Dr. Reshma, Secretary of Coimbatore University Sociology Teachers Association, shortly called PUSTA. Welcome you, ma'am. I also welcome all the delegates, you all people present here. Many have moved on their way home. The students present here, the well-wishers, invitees, and also the media person. Welcome you. Thank you. I also take the privilege to welcome Professor Vinay Rajat T, Treasurer, Karnataka Sociology Association for this valedictory session. Welcome you, sir. I also take the privilege to thank Professor Vinay Rajat T for the welcome address. Now we move on the further program of this schedule, valedictory address by Professor. So before that, slight change in the program, I request Dr. E. Chandrasekhar sir, Organizing Secretary, to read out the message of Srimati G. Anuradha K.S., Register of Coimbatore University in her absence. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ ಜಿ ಅವರು ತುರ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಸಹ ನನಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಮಕಾಲೀನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿರಬಹುದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿರಬಹುದು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನವೀನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ 14ನೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಕೋವಿಡ್-19 ನಂತರದ ಸಮಾಜದ ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನೇ ಬುಡಬೇಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಿದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಉಂಟು ಹಾಕಿತು. ಸಮಾಜದ ಸಂರಚನೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರೋನಾದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿ ಹೂರಿಬಿಟ್ಟಿತು. 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕೋವಿಡ್-19 ಆರ್ಭಟ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರಗಳು, ನವೀನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಇಂಥ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, Dr. E. Chandrasekhar sir, Organizing Secretary, for that beautiful message of Srimati G. Anuradha, KS officer. So we'll proceed to the session of valedictory session.
So may I request on stage Professor H.M. Panchakshreya, formerly Professor of Sociology, Kuempu University. So there is slight change in the program schedule. So as Srimati G. Anuradha Madam, in her absence, this program will be presided by Professor M. Gurulingaya Sir, President, Karnataka Sociology Association. Thank you, sir. So I request Professor H.M. Panchakshreya, formerly Professor of Sociology, Kumpu University, for the valedictory address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯನವರೇ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು, ಆಮೇಲೆ ಸಭೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಈ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇಂದು 14ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನ ನೆರವೇರಿದೆ. ಬರೀ ನೆರವೇರಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಆ ಮಾತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅನೇಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀತು, ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು, ಮೌಲಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು, ನಾನು ಒಂದು RCಯಲ್ಲಿ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಖನಗಳು ಬಂದಿದ್ವು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು MA ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನೀವು ಒಂದು ಲೇಖನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಇದು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇಮೇಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೀರಿ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅದರ ಫಲ. ನನ್ನ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ನಾನು PUCಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ. ಅದೇನೋ ಆಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನೀನು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೀಯಾ, ನೀನೆಲ್ಲ ಹೆಣ ಕೊಯ್ಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಗದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, BA ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾಡಿ, BA ಆನರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, MA ಮಾಡಿ, ಲೆಕ್ಚರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ. PhD ಮಾಡಿದೆ. ಐ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PhD ಫ್ರಮ್ IIT ಕಾನ್ಪುರ್, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದಾಯಿತು 18ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಇದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದೆ.
ಅವರು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ವಿ ಎನ್ ಭಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೋಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇದು ನನಗೂ ಹೋಮ್ ಕಮಿಂಗೇ, ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಹೋಮ್ ಕಮಿಂಗು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರ. ಕಾಲ್ಚನಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನ್ರಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗೋ ಬಾರ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೀರಿ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದ ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು. ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಗೆ ಅದು ಬಿದು ಸಹಾಯ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಸಲಹಾ ಮನೋಭಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು. ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಇದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಇದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗಿಂತ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಘನೀಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಭಾರತದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿ. ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಈವನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಂಥ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ. ನನಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಎಚ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಇದು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜನ ಬಂದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಂಪಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಅಪರೂಪ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ. ವರ್ತಮಾನ, ಭವಿಷ್ಯ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಸುಡುವ ವರ್ತಮಾನ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಒಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಕಂಡಿರಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ, ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಗಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸವಾಲುಗಳೇನು, ಅವಕಾಶಗಳೇನು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಬರಿತೀವಿ, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಪುನರ್ರಚನೆಯೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್. ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ವೆಂಟಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಂಗಾಗಿದೆ, ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? Who has to do? Intervention is very important for development. I think strongly we should develop an interventional skill development along with theory and knowledge is very important. Sociology should not stop at gaining knowledge. They should intervene, they should develop technical and professional meaning to intervene the society. Intervene ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬರೀ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸು ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು
ಇದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಘದ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸನ್ನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಡಾಟಾ ಬೇಸನ್ನು ಮಾಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇನು, ಅವರ ಇಮೇಲ್ಗಳೇನು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಜಾಗ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅನಿಕೇತನ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳನ್ನು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದು ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತೆಗಲಿಲ್ಲ, ಬುಕ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಜಿರಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೀವು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಆಲ್ ಯು put in your website and make access to the students, teachers all over the world, all over the Karnataka, so that sociology becomes really active and it will be useful. KSA is one of the strong regional professional body in India serving sociology fraternity. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಾಳ ಜನ. ಈಗ ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ತಿಲಕ ಇಡೋದು. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿಲಕ ಇಡೋದು. ತಿಲಕ ಇಡೋದು ಅಂದರೆ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ. ಇದಕ್ಕೆ ತಿಲಕ ಇಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. I congratulate all the people behind this good effort. I congratulate all the people who have spent many hours, days behind this effort. It's not easy to conduct such a conference in a remote place like this. In spite of it, I have responded very well, and I have all appreciation, and I think all the delegates also join with me in congratulating this great effort. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲದು. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗದೆ ಮೌಲಿಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಅವ್ರ ಮೇಲು ಎಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಎನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅನೇಕ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ MA ಆದವರು, ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. MA ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರೂ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಶೋಧನೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಬೋತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್? ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಮೇರಿಕದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶಕ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿ? ದಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಸಂಘದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಘ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಬರೀ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೀವು ಬಹಳ
ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ, ಅದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅನೇಕ ಜನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಥಿಯರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಬರೀ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಸತ್ರು, ಹಂಗಾಯಿತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಅದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸೂತ್ರಗಳೇನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಸಂಘ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾದರಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ತಮಗೂ ಬಹಳ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಇದು. ಬಹಳ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, Professor H.M. Panchakshariya, sir, formerly Professor of Sociology, Kuvempu University. He mainly focused on theory building. So I congratulate him for his lifetime achievement for the betterment of sociology fraternity. So I request on stage now Professor S.L. Hiremat, sir, chief guest of this valedictory session, formerly Professor of Sociology and Register, Gulbarga University and Central University of Gujarat, Ahmedabad, for the chief guest address. Good afternoon to all my esteemed colleagues on the dais and my esteemed friends as well in the audience, delegates, friends, ladies and gentlemen. Before I start any pleasantries, I thought I must also make it very clear that the audience here, as I yesterday mentioned, it was 184, now we have 132. So, on the dais we have Professor Gulingaya, the President Square, President of KSA, as well as President of this valedictory function. We have Professor Panchakshariya, the person who just delivered the valedictory address. We have Dr. Shekhar, Secretary, KSA, and Dr. Vinay Rajat, Treasurer, KSA. And when I wanted to say my good old friend Panchakshariya, but he always, takes objection for being addressed as old. But now I can as well say I have a very good old friend in Dr. Chandrasekhar E. and Dr. Reshma, Secretary of, as he short form, he said Kusta. A valedictory function, in my opinion, is more consequential than the inaugural, and despite being so consequential, it always is the prime casualty of any conference, because most of us would be in hurry to get our certificates and embark on our journey back home. But one more thing that has facilitated the thinner attendance here in the audience is the organizers were generous enough to distribute the certificates well in advance. And those of the presenters who have already made a presentation could as well get their certificates and go to Jog Falls and nearby, tourist places. And that also, I think, has added to the thin attendance that we have on the campus. So, and also in my opinion, for that matter, as I was talking to Professor
Indira, that a chief guest is superfluous in a valedictory function like this, because the person who delivers a valedictory address can as well be a chief guest. And so is the case with even inaugural. Yesterday, sitting in the audience, I was just feeling, was it not possible to have a valedictory address and keynote address together, because there is a very thin, margin or a thin difference between a valedictory, between a keynote address and inaugural address, because both of them will have to set the tone for the entire conference to go ahead and to strike what we call as a kind of a chord, that keeps ringing throughout the conference, so that they keep focused on the main thrust or the theme of the conference that has been decided. But nevertheless, it's, what strikes me most is the time management. It's not because I was a bureaucrat for some time, but right since the beginning, it makes really good sense when, and I am one of those who always say, if people are expecting me to speak 20 minutes, I end it in 10. That means, people should still be willing to hear me when I end my presentation. So that is how, but all said and done, I must compliment and congratulate the organizers of this conference for identifying the theme that is so relevant to each one of us. I'm sure there is no single soul in this audience which was unfazed or unaffected by the COVID pandemic. And I am also aware of a few of those who are in the audience who are considering themselves fortunate and blessed to be alive amongst us in this conference. So this being the situation, and you have already listened to all the bright or the brilliant presentations on the consequences or implications of COVID on the society. But I also was thinking once that is there anything that we can add sociologically to understand what we say, a disaster or say a catastrophe like this? Because one of my students, I cannot call him as a student because he was my contemporary in university. So one of my PhD students worked on social consequences of natural disaster. And when he came up to me with that topic, I said, what's there for you to study a disaster unless you want to hide the disaster? And I said, no, sir, because as I want to tell you that he was trying to do his PhD on Kilari earthquake. It had just happened. Then he thought he must work on Kilari earthquake. Then I said, other than death and destruction, what else you will be finding there when you go to Kilari? Then he said, sir, I still have my own insights that I would like to explore. Then he said, he was one of the most independent researcher I have ever come across in my career as a guide. He said, you keep aside your ideas. And later on, when I actually went through the thesis, I came to know what a fool of an ass I was to discard this kind of a topic. Then he had found so many things which had not struck to me before. Actually, I put my mind on that. In the sense, he said, sir, those people who were not believing in God started believing in God because they had narrowly escaped death. And those people who had faith in God, they lost all the faith in God because they lost all their near and dear ones. In the sense, it's a study of religion. In the sense, what is there if there were to be a God? I wouldn't have lost all my people. And somebody said, if there were no God, I would not have been alive today. And so is the case with, there are so many, there is an impact on power structure in the community, in the community itself. And also, I don't want to go into those details, but anyway, I said, say marriage, for example. All those men who lost their wives could marry another woman who were unmarried. But all the women who lost their husbands were not lucky enough to get one more person other than being a second or third wife. So
it also affects, but there are so many things, but this is an unprecedented situation. And I think 2 or 3 years before, actually, I have a couple of friends here sitting in the audience. We used to make joke. We used to make joke out of COVID because we used to get clips or we used to get photographs from China. And we used to look at them and laugh at it, but we never thought that another 2 to 3 months we will be part of that joke. And that is, that has what has happened. So this kind of identification of a topic, that affects all of us and requires a kind of sociological attention must always be considered as a commendable job. So with the pandemic behind us, hopefully, that is, we now think that we have come over or overcome the pandemic. Then, I have to ask all my learned colleagues here in the audience that what the question that we have to ask is, is it an achievement? If at all we conquer COVID and arrive at a pre-COVID situation, in the sense, pre-COVID economy, pre-COVID education, pre-COVID health, pre-COVID income, or in short, pre-COVID, life. Because the world over, the progressively aggressive, or say aggressively progressive forum or societies are, thinking of this, say, COVID as a God-sent opportunity. God-sent opportunity to redesign, to restructure and relaunch our societies to enable the mankind to have more enriched, more enabled, and more ennobled life than ever before. In the sense, any destruction, that is, the human history is full of examples that testify to the fact that a devastation or a destruction provides an opportunity. In the sense, in this context, what we say, an example to testify the destruction or devastation has inspired mankind like no other, say, to excel or to bring about a kind of a state of, say, human realization much better than ever before. And there are many societies as an example. Those societies which were destroyed altogether have made it much better or have surpassed say our expectations to be emerge much stronger than before. And that is what, say, it is in this context that sociologists have been provided with an opportunity, say, to put their mind on, say, the problems that we have been facing. Or in the sense, it is in a brief manner what we call it as an opportunity that has been sent, in the sense, as Professor Indra was mentioning yesterday, many of us are discussing about the relevance of sociology today. In the sense, how relevant is sociology today to the, say, problems that we are facing. That is, and even in the intellectual as well as in academic circles, there is no fierce debate as to what is the relevance. In the sense, sociology has begun to be taken as obsolete, as redundant and outdated, or even dispensable. And this is an opportunity for us to, say, regain, say, that status of being a scientific enterprise that would ultimately enhance the standard of living of people. And that is what this, the conference has been focusing on. And I am one of those who always believe that, pursuit of excellence is never-ending one. And perfection is always an ever-eluding standard, in the sense what is perfect today may not be perfect tomorrow. And that is how the sociology, the status of sociology, what it was. We used to brag about sociology being a scientific enterprise, but we need to work much harder than what we have been doing now so as to elevate it, or at least to regain the status that we used to say that it is a scientific enterprise. And I would like to conclude
my presentation with a quote that I received from Professor ARG, in the sense which is more apt for this, say, this situation. That is, always strive to have a successful exit rather than an impressive entry, because what matters most is not being clapped when you arrive, but being missed and remembered when you depart. So with these few words, I would like to take leave of you, and I must also thank the organizers of this conference for giving me this opportunity. And also, I must thank Professor E. Chandrasekhar, who was instrumental. What only yesterday it was Somshekarappa, who was responsible for me being on the stage, and it is again E. Chandrasekhar who is now responsible for me being on the stage. So I thank all of you for being an audience to me, and stay blessed and take care. Thank you very much. Thank you, sir. Professor S.L. Hiremat, sir, he addressed about the excellence is never-ending process. We also agree with this point, sir. So, thanks for the chief guest address of Professor S.L. Hiremat, formerly Professor of Sociology and Register, Gulbarga University and Central University of Gujarat, Ahmedabad, for your informative address. So now I have a message for you. Vishesha Manavi, Professor A. Ramegowda sir, ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳು ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 29/11/2022 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ವೃಂದವು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಬಂದು ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ಕೋರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So now we have the felicitation ceremony for Professor H.M. Panchaksharaya sir, formerly Professor of Sociology, Kuvempu University, as well as Professor S.L. Hiremat, formerly Professor of Sociology and Register, Gulbarga University and Central University of Gujarat, Ahmedabad. So kindly, Gandhinagar, sorry sir. Kindly accept our felicitations. On behalf of Karnataka Sociology Association, we want to felicitate you, sir. Thank you so much for accepting our invitation. Thank you so much, sir. Now we have the felicitation for RC conveners. I request all the conveners, I read out their names. RC1, Family, Marriage and Kinship, Convener Dr. R.A. Shastrimat, Principal, Government, Department of Sociology, MES Arts, Commerce, College, Mudalagi. RC2, Caste, Class and Religion, Convener,
Dr. B.M. Govindaraju, Department of Sociology, Mangalore University. RC3, Industry, Development and Environment, Convener Professor H.D. Prashant Sir, Professor, Department of Development Studies, Kannada University, Hampi, Hospete. RC4, Society and Education, Convener Dr. Raghavendra Gudalagi, Associate Professor, Special Officer to Joint Director, Collegiate Education. RC5, Population, Migration, Displacement and Diaspora, Shanta Astagi Madam, Convener, Associate Professor, Department of Sociology, GFGC PG Center, Kalburgi. RC6, Marginalized Groups, Minority, Weaker Sections and Human Rights, Convener Dr. Sudha Kokate, and she's appointed as a ISS member. So on behalf of KSCA, I would congratulate her. Next, RC7, Health, Sanitation and Wellness. Convener, Professor, Department of Sociology. Department of Sociology, Kuvempu University. Next, I call upon stage Professor Shinde Jagannath, Professor, Department of Sociology, Gulbarga University. RC8, Childhood, Youth and Aging. Convener, Dr. Richard Pies, Professor of Sociology, St. Aloysius College, Mangalore. RC9, Media, Science and Technology. Convener, Dr. Sumant S. Hiremat, Department of Sociology, Rani Chennamma University, Belagavi. RC10, Social Movements. Convener, Dr. Virendra Kumar, Bellari. RC11, Rural, Tribal and Urban Studies. Convener, Dr. Dhruva B. Jyoti, Professor, Department of Sociology, Karnataka University, Dharwad. RC12, Social Problems, Policy and Planning. Convener, Dr. Duggappa Kajekar, Associate Professor, Tenkanudiyuru, PG Center. RC13, Indian Society and Globalization. Dr. Nalini, Department of Sociology, Government First Grade College, Dharwad. RC14, Gender and Society, Dr. Krupalini B. RC15, Convener, Shamala Astagi, Society, Society and Policy and Culture. I request all the conveners of RC, please take the felicitation from Karnataka Sociology Association. Congratulations for all the conveners for your effective participation in all the RCs.
So special congratulations to Dr. Sudha Kokate for being appointing as a ISS member. So please put your hands together to congratulate Sudha Kokate for appointing as a member of ISS. So Department of PG Studies and Research Center, Sociology, Coimbatore University, they're felicitating Dr. Madam. Thank you so much. Next, proceed to the Best Paper Award. I'll read out the list of the Best Paper Award for their best presentation in RCs. Kushalwant Singh Chauhal, Changing Pattern of Marriage and Social Exchange, Post-COVID Pandemic Era, and Overview of Rajput Community. May I request on stage all the Best Paper Award winners. Kushalwant Singh Chauhal, Varna T. Naik, Dinamani B.S., Dr. Sonal Thakkar, Madhu M., Dr. Nagendrappa, Dr. Kavita T. Naik, Shruti T. Basavarajappa, Lakshmi K.S., G.K. Venugopal, Dr. Jagadish M., Dr. Sachin Savio, Sheila P. Naik. I request all the Best Paper Award winners, please come over the dais and accept our felicitation. Kushalwant Singh Chauhal, Varna T. Naik, Dinamani B.S., Dr. Sonal Thakkar, Madhu M., Dr. Nagendrappa E., Dr. Kavita T. Naik, Shruti T., Basavaraja T., Varsha T. Naik, Basavaraja T., Lakshmi K.S., G.K. Venugopal, Dr. Jagadisha M., Dr. Sachin Savio, Sheila P. Naik. Congratulations for all the Best Paper Award winners. So this felicitation is by Department of PG Studies and Research Center, Coimbatore University, Professor Ramagowda sir. Please, requesting you to the dais.
RC1, Kushalwant Singh Chauhal. RC2, Varnachi Naik. RC4, Deenamani BS. RC5, Dr. Sonal Thakkar. RC6, Madhu M. RC7, Dr. Nagendrappa E. RC8, Dr. Kavita T. Naik. RC9, Shruti T. RC10, Basavaraja T. RC11, Lakshmi KS. RC12, G.K. Venugopal. RC13, Dr. Jagadisha M. RC14, Dr. Sachin Savio. RC15, Sheila P. Naik. Congratulations for all the paper presenters. Please clap. It is a strength of motivation. Thank you, everyone. Now we have feedback from the participants. I request any participants please come on the dais to share your feelings about 2 days 14th National Sociology Conference. Okay, so now we have with us Shruti T. RC9 will express her opinion about the Karnataka Sociology Association Conference of 14th National Conference. We would like to thank RC number 9 convener Dr. Hirimat and the chair, Dr. Rajesh. Thank you so much, sir, for the constant guidance and the suggestions. The suggestions were very valuable. We'll definitely take it further under your guidance. Thank you so much for the experience and the opportunity. Thank you. Anyone else? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 14ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನರಿ ಸೆಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ಸು ಹಾಗೂ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಚನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ಮು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರೀನರಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ, ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಂದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲರ ಸದಸ್ಯರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ, ಮುಂದೆ 15ನೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ತಿಪ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಕೋವಿಡ್-19 ನಂತರದಲ್ಲಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇದು ಆಯಿತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ನನ್ನ 2ನೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗಗಳಿಗಿಂತನೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಬಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನನ್ನ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಅದೇ ಭಾವನೆಯೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರಿಗೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜವರು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ NEP ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ರೂಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ 2 ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬರು ನಾಗರಾಜು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಂಜುನಾಥ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಕಾಶ್ DN ಅಂತೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ there are no words to explain. Thank you very much. Myself Dr. Mauneshwar Badge, a student of Karnataka University and assistant professor of Sociology, Government University College, KK Koppa, Belagavi. Thank you, sir. Thank you so much for your very good feedback for this Karnataka Sociology Association 14th National Sociology Conference. Now we have the felicitation ceremony for Organizing Secretary, Dr. E. Chandrasekhar sir. I request all the dignitaries from the dais, please felicitate Dr. E. Chandrasekhar sir, Organizing Secretary, for his continuous effort to make this conference a huge success. On behalf of Karnataka Sociology Association, we would like to felicitate Dr. E. Chandrasekhar sir, Organizing Secretary for Karnataka Sociology Association 14th National Sociology Conference on Reconstructing Society in Post-COVID-19 India, Challenges and Opportunities for Sociology. He has taken a huge responsibility to make this conference a huge success, and there is a whole team behind this conference. So put your hand together to congratulate all the team members. Professor M. Gurulingaya sir, Dr. Shekhar sir, Professor Vinay Rajat sir, Dr. Reshma, Dr. E. Chandrasekhar sir, and whole Department of Sociology, Kuempu University, for their continuous effort
to make this program a grand success. It's been a very fascinating and engaging 2 days for this huge team behind the conference. Congratulations, sir. Now we have the presidential address. Professor M. Gurulingaya, sir, President, Karnataka Sociology Association, will deliver the presidential address. I request on stage Professor M. Gurulingaya, sir. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಅಥವಾ ಪೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡೆರಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯನವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಿನೋಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಇವತ್ತು ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲು ಕಾರಣ ಆದಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಯ್ತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಚಿಯೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿನಯ್ ರಜತ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಲೇಜು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಷ್ಮಾ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಂಜನಪ್ಪನವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಏನು ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ 3ನೇ ದಿವಸದಿಂದಲೇ ಆಫ್ಟರ್ನೂನಿಂದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತು. ಈ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಮಾರಂಭದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನರಿ ಸೆಷನ್ನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್, ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಈಶ್ವರಂ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನರಿ ಸೆಷನ್ಗಳು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಕಾಲರ್ಗಳು. ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡದೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾನದ ದಾಸೋಹ ಅಂದ್ಕೊತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೂರ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಇಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು 1-2 ದಿನ ತಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅವರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತೇನು ಈ 2 ದಿನಗಳ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದೆ. ರಿನೋ ಸ್ಕಾಲರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಆಗಿದೆ,
ಥಾಟ್ ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಭಾವಿಸಾದರೂ ಕೂಡ, ಆದರೆ ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವ ವಿಭಾಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ರಿಚಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಾರಣ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಥರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಬಂದು ನಮಗೆ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಂದಿರಾ ಮೇಡಮಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿ ಎನ್ ಭಟ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿಂಧೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಕಳಚನೇಗೌಡರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಿಜವಾದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಾಲರ್ನ ಕರೆಸಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇದು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲರ್ನರ್ಸು. ಇದು ಕೂಡ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟು ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನುವ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸು ನಮಗಿದು. ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಂಚಾಕ್ಷ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒತ್ತು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಅನ್ನೋದು. ಕಾರಣ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇಯಿಂಗ್, ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಕೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ಸು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ನಾವು ಕಲಿಕೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾನಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಏನು ನಾವು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಈ ಕಳೆದ 3-4 ತಿಂಗಳಿಗಿಂದ ಪದೇ ಅದನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಂಜನಪ್ಪರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಇವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದೊಂದು ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ PhD ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತುಗಳು ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ KSA ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಹೆಲ್ಡೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್. ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೂರದಿಂದ ಅವರ 2 ದಿನಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ, ಅವರ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಆ ಸಮಯದ ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ and addressing and exchanging your ideas, your fruitful thoughts and thought-provoking ideas and enlighten us. Really, once again, thank you everyone for participating and the making this conference more useful and meaningful. Thank you, Vandana. Thank you, sir. That was a very emotional speech by the Professor M. Gurulingaya, sir, President, Karnataka Sociology Association. So thank you for your presidential address.
Now I would like to request on stage V.N. Bhatt, visiting scholar and former professor of Kwempu University, will speak on this KSE conference. ಕೆಲವು ಬಯಸದೇ ಬಂದಂಥ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ನಾನು ಈಗ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾವುದೋ ತಂಗಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೇಂದ್ರೆಯವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆಯವರನ್ನು. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವುದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಮಾತನ್ನೇ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲಂಟಿತ್ತು, ಊಹೆ ದಿಗಂತಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರ ಮಾತು. ಇಲ್ಲೇನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ 2 ದಿನ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಊಹೆ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು, ನಮ್ಮ ತರ್ಕಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಿಷ್ಕರ್ಷಗಳು, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ದಿಗಂತಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿತ್ತು ಅಂತ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಭಾವ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು 14ನೇ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅಲ್ಲಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥ ಔಪಚಾರಿಕೆ ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಉಪನಿಷತ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರುಗೆ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, V.N. Bhatt, sir. Last but not least, now vote of thanks by Dr. E. Chandrasekhar, sir, Organizing Secretary for KSEA. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ಮೊದಲು ನನ್ನ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಭಾಗ ಮೊದಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ, 14ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ವಿಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎರಡೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೊದಲು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತಹ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ, ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ, ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಎಚ್.ಎಂ. ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಎಸ್.ಎಲ್. ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ವಿನಯ್ ರಜತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತಿಯಾದಂಥ ರೇಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸಮಾಜ 14ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ RC ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು RC ಕನ್ವೀನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ, ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ, ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಲಸಚಿವರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 45 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ 90,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ 14ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರಾದಂಥ ಅನುರಾಧಾ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ, ನಾನು ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನನಗೆ ನನ್ನ ವಿಭಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ತೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಈ 14ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಅಥವಾ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ರಾಮೇಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸರ್ ಅವರು, ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು, ಅಂಜನಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ್ದೇನೆಂದರೆ 14ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಯಾವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಾದಂತಹ ಆರ್ ಇಂದಿರಾ ಮೇಡಮ್, ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್, ರಾಮೇಗೌಡ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶ್ವದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಕಲಾವತಿ ಮೇಡಮನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯುವ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮರೆಯುವ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅಧ್ಯಾಪಕೇತರ ವರ್ಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವುಗಳು ಸಹ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 3-4-5 ದಿನದಿಂದ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನೀವು ಹೊರಡಿ, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು 11 ಗಂಟೆ 11:30 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೊರಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕೇತರ ಸಂಘಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕೇತರ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸಂಘ 2, ಆ 2 ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ, ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದುಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಇವರು ಸರಿ ಅಥವಾ ಇವರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚು, ಇವರದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರನ್ನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಣ್ಣವನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ ನನಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸಾರೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು. ನನಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳು ರಾಮೇಗೌಡರು ಸಾರು, ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯವರು, ಇವನ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಅಂಜಪ್ಪನವರು, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿರು ಅಂತ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ 4 ಜನ ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. VNB ಸರ್ ಅವರು, HM ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬೈದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೂ ಈ ಸರಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರೋ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.
ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರು ಸಹ ನನಗೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕೇತರ ವರ್ಗದವರು ಸಹ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಂಥ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಂಥ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಂಥ ಯೋಗೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಜರ್ನಲಿಸಮಿನ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ವಿನಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ಅವರ ಶ್ರಮ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರೋಚರ್, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶರವಣ MSW, ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರು ಕಾವ್ಯ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಥೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಗೆ. ಇವರ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲೇಬೇಕು, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಕಮಿಟಿ, ನಮಗೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ದಲೇ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬರ್ತೀನಣ್ಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರು 3 ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾನು ತುಂಬ ದುಡಿತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂಜಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು 3 ದಿನ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಊಟ ಆಯಿತಾ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಡಿಟೋರಿಯಮಿನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಗಿರೀಶ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಇದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ, ನಾನು ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಖುಷಿ, ಏನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು, ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಾಕ್ಷ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸರ್, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು, ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಅವರು, ರಮೇಶ್ ಅವರು, ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಈ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕ, ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗು ಅಂದರು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಅವರು ಆ ಥರದೊಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂದಿರಾ ಮೇಡಮ್, ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕೋಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ರೂಮ್ಗಳನ್ನ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತು ಸರ್, 4 ದಿನ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣಭೂತರು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್, ಆಲ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ರಾಮೇಗೌಡ ಸರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರು, ಗುರುಲಿಂಗ ಸರು, BHA ಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ,
ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ 100 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋ ನೀನು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ 2 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ನಮ್ಮ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ಶ್ರಮ, ಪ್ರತಿದಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ SMS, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು, ಆಲ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲದೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಗರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ರಾಮೇಗೌಡ ಸರ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಮೇಗೌಡ ಸರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು. ನನಗೆ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೊಂದು ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿನ 60% ಕೆಲಸವನ್ನು ನನ್ನ ಸಾಮಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಗ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಯಾರ ಎದುರಿಗೂ ಬರದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನಗೆ ಜೊತೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ UR ಕಾಂತರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಟ್ರೈನ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇರಿ ಅಂತ. ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅಂದರು. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ವಿನಯರಜತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಜೈಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು 6 ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 6 ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನನಗೆ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು 1,20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಇನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ನೆರವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘ ಸಹಯೋಗ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನನಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರಬಹುದು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿರಬಹುದು, ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಸಂಘ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬೆಂಬಲ ನಾವು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಹಲುಮಿನಿ, ಅವರು ಸಹ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಜನಪ್ಪ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಕನ್ವೀನರ್. ನಮಗೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಣ್ಣ ದುಡ್ಡು ಅಂತ. ಅವರು 37,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಸಾಲ ತರತ್ತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಣ್ಣ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಉಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಸಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯಾರೂ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ 30,000 ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಅಂತ. ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ 30,000 ಕೊಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಉಳಿದ್ರೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಅವರು ಅದನ್ನೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಜನಪ್ಪ ಅವರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಡು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ದಾನಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ದಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾನಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ PhDಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗನ ಅರಸಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ವರ್ಗ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ
ಈ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಎಂಥ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಸರ್ ಹಣ, ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಅವರು ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಭಾವನೆ, ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಸರ್ ಹಣ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ದುಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ, ನಾನು ಅಂತ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಿಭಾಗ ಅಂತ, ನನ್ನ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರುಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ, ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much, sir. That was a vote of thanks by Dr. E. Chandrasekhar, Organizing Secretary. So we'll wind up this program. Thank you so much for being with us for this valedictory session. Happy journey, stay safe. Meet you again and again. Thank you so much. May I have attention, please? Now we will play the national anthem. Please raise for the national anthem. जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे दव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much. ರಾಜ ಇವ್ರು ತಂದು ದುಃಖಪ್ಪಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? Kindly attention of the delegates. We have arranged snacks for all the participants. Please have the snacks and tea.